Now in this class we will discuss about the structure of chloroplast. So chloroplast is the part of or organelle in the cell which is the main role of chloroplast is in photosynthesis of plants, especially in plants and some blue-green algae and some bacteria. So first of all, what is the structure of chloroplast? So chloroplast consists of three main components. So chloroplast consists of three main components. They are the envelope, and the stroma, and third is thylakoid. Or thylakoids. So there are three main components are there in chloroplast. One envelope, two stroma and the thylakoid. First one is envelope. So which is an envelope surrounds the granular stroma, which is the thick green in color. Layers are called as envelope, which surrounds the granular stroma, and thylakoid part is called as membrane or envelope, and it is made up of two membranes. Here two membranes. One is outer membrane. It is the outermost layer is called as outer membrane, which is the inner is called as inner membrane. The outer membrane is highly permeable, while the inner membrane forms a functional barrier. And between space are there, it is called as intermembrane space. The outer and inner membrane consist of partial green in color, which is we call intermembrane space. And then stroma. The stroma matrix contains internal tubules called thylakoid and proteinous fluid, which is the proteinous or aqueous fluid is called as stroma. It contains internal tubules called thylakoid and proteinous fluid. It is a fluid. The thylakoids are floated in the fluid, and it contains the fluid contains ribosomes, DNA, RNA, and globules. Osmophilic globules are present like plastoquinones, vitamin K, etc. And the fluid medium of stroma is a hyaline, granular, and contain all enzymes necessary for dark reaction of photosynthesis. And third one is thylakoids.
The thylakoids constitute a lipoproteinous membrane system. Thylakoid constitute a lipoprotein membrane system and it is a flattened sac. Each one is a flattened sac with a double membrane like chloroplast. The space within the thylakoid, the two membrane space here called within the thylakoid is called loculus. The space within the thylakoid is called as loculus. So in certain regions the thylakoids are stacked like a pile of coins and called granum. The entire is called, the thylakoids are stacked like a pile of coins is called as granum. It is called as granum. And a chloroplast usually contains 1 to 10 grana. So the grana are interconnected by membranous lamella called stroma thylakoid or stroma lamellae or Fred channels. So the stroma lamella are continuous with thylakoids of the granum and form a network. So the major function of the thylakoid is to carry out the photochemical reactions by means light. So the thylakoids are associated with pigments and proteins forming complexes. Pigments and protein complexes. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు లేదా ఫోటోసింథసిస్ లో ప్రముఖ పాత్ర వహించేటటువంటి కణాంగమే ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నమాట. సో అలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం గమనించినట్టయితే సో ఇది 3 పొరలుగా 3 భాగాలుగా విభజన చూపిస్తుంది. సో ముఖ్యంగా ఈ 3 భాగాల్లో మనం గమనించినట్టయితే ఒకటి ఏంటంటే వెలుపలి కవచము, లోపల ద్రవయుతంగా ఉండేటటువంటి స్ట్రోమా లేదా ఆవర్ణిక, తర్వాత థైలాకాయిడ్ అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా ఇలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటివి ఏమేమి ఉంటాయి, దీంట్లో పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. పిగ్మెంట్స్, ప్రోటీన్స్ అది నథింగ్ బట్ ఎంజైమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. వేటిల్లో ఇలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి అంటే సో మెయిన్ గా అన్ని ప్లాంట్స్ లోనూ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ సమ్ క్లాండోమోనాస్ కానీ, క్లోరెల్లా టైప్ ఆఫ్ ఆల్గేస్, సమ్ బ్యాక్టీరియాలో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్నింట్లో తక్కువ ఉంటాయి, కొన్నింట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మెయిన్లీ ద క్లోరోప్లాస్ట్ షేప్ ఈజ్ లెన్స్ షేప్డ్. Lens. In some plants consist of lens shape. In some plants consist of discoid. సో కొన్నింట్లో కటకాకారంలో ఉంటుంది, ఇంకొన్నింట్లో చక్రాకారంలో ఉంటుంది. In some plants the chloroplast in ellipsoidal. దీర్ఘ వృత్తాకారంలో ఉంటాయన్నమాట. కటకాకారం కానీ
చక్రాకారం కానీ లేదా దీర్ఘ వృత్తాకారంలో ఉంటాయి. సో ముఖ్యంగా ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ని సరౌండ్ చేసినటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే త్వచాలు అంటాము. ఇక్కడ 2 త్వచాలు ఉంటాయి, వెలుపల త్వచము, లోపల త్వచము. ఈ వెలుపలి లోపల త్వచాన్ని కలుపుతున్న ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమంటామంటే ప్లాస్టిడియల్ స్పేస్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇవి ఎక్కడుంటాయంటే స్ట్రోమాను థైలకాయిడ్ ను కప్పుతున్నటువంటివి ఈ పొరలు అన్నమాట. ఇంకా ద్రవ రూపంలో ఉండే మొజాయిక్ లాగా చలనశీలయుక్తంగా ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఏమంటామంటే ఆవర్ణిక లేదా స్ట్రోమా అంటాము. సో ఈ స్ట్రోమాలో మెయిన్ గా ఏంటంటే ప్రోటీన్స్, రైబోజోమ్స్, డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, కొన్ని లిపిడ్ గ్లోబ్యూల్స్ అనేటి దీంట్లో ఆవరించి ఉంటాయి. సో వీటితో పాటు అక్కడ కొన్ని డిస్కాయిడ్ ఆకారంలో ఒకదానికొకటి ఒక లామెల్లస్ లాగా అమరి ఉండి సమాంతరంగా అమరి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటి సమాంతరంగా 2 పొరలతో అమరి ఉండే ఖాళీ ప్రదేశంలో సో వివిధ లవణాలతో ఏర్పడిన నిర్మాణాలు ఉంటాయి. సో వాటిని ఏమంటామంటే ఈ డిస్కాయిడ్ షేప్ లో ఉండే వాటిని ఒక్కొక్కదాన్ని ఏమంటామంటే శాఖ ఆకారంలో ఉండేదాన్ని ఏమంటామంటే థైలకాయిడ్ అంటాము. ఈ థైలకాయిడ్ లో 2 పొరలు కలిగి ఉంటుంది. ఈ 2 పొరల మధ్య భాగాన్ని ఏమంటామంటే లాక్యులస్ అంటాము. అట్లాగే లోపల ఇన్సైడ్ ప్రదేశాన్ని ఏమంటామంటే ల్యూమిన్ అంటాము. ఇక్కడ ముఖ్యంగా లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఇలాంటి అనేక డిస్కాయిడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండే బిల్లలు నిర్మాణాలు ఒక దొంతర్ లాగా ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చినట్టుగా ఉంటాయన్నమాట, పైల్ ఆఫ్ కాయిన్స్ లాగా. సో అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే గ్రానం అంటాము. ఇలాగా దాదాపు 1 నుంచి 10 ఉంటాయన్నమాట ఒక క్లోరోప్లాస్ట్ లో. ఇలా ఒక గ్రానా అనేది ఇంకో గ్రానాతో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో కాబట్టి దాన్ని గ్రానా థైలకాయిడ్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట, లేదా స్టాక్ ఆఫ్ థైలకాయిడ్ అని కూడా పిలువబడుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఒక గ్రానా ఇంకో దానితో కనెక్ట్ చేయబడి ఉండే దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రోమా థైలకాయిడ్ అంటాం. సో ఇలాగా ఉండి లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేయడానికి ఈ థైలకాయిడ్స్ అనేటివి హెల్ప్ చేస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క థైలకాయిడ్ తీసుకున్నప్పుడు సో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి వాటిల్లో సో లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకునే వాటిలో థైలకాయిడ్స్ అనేటివి మెయిన్ అన్నమాట. సో వీటిల్లో ఈ మెల్విన్ కెల్విన్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఏంటంటే సో 2 ఫాస్ఫోలిపిడ్ లేయర్స్ ఉంటాయన్నమాట దేంట్లో ఈ థైలకాయిడ్స్ లో. సో ఆ ఫాస్ఫోలిపిడ్ లేయర్స్ అనేటివి ముఖ్యంగా ఈ క్లోరోఫిల్ అణువుల్ని పొరలలో అమరవెచ్చుకుంటాయి అన్నమాట, అకార్డింగ్ బై వేయర్ అండ్ బెన్సన్. సో ఎవరంటే అకార్డింగ్ బై వేయర్ అండ్ బెన్సన్. ఏంటంటే థైలకాయిడ్ లేయర్స్ లో లైపోప్రోటీన్ కలిగినటువంటి సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయని, సో ప్రతి సబ్ యూనిట్ లో ఒక ప్రోటీన్ కోర్ ఉంటుందని, అది ఫ్యాట్ పదార్థంతో కప్పి ఉంటుందని చెప్పారన్నమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో కెరోటినాయిడ్స్, క్లోరోఫిల్స్, ప్లాస్టోక్వినోన్స్ అనే లైట్ రియాక్షన్స్ లో ఉపయోగపడేటటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయని కనుగొన్నారు అన్నమాట. సో కాబట్టి అలాంటి థైలకాయిడ్ లేయర్ లో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ తో పాటు ఇంకా ఏముంటాయంటే ప్లాస్టోక్వినోన్స్, కెరోటినాయిడ్స్ అనే పిగ్మెంట్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవి ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్స్ అని కూడా చెప్తారు. సో ఇలాంటివి ఒక్కొక్క దానికి ఏంటంటే ఇలాంటి గ్రానం థైలకాయిడ్స్ కి అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట. సో కాబట్టి ఈ R.B. Park and co-authors are experimented on the photosynthesis process by involving of chloroplast consist of several discoid plate-like layers are there. So each one is called a quantasomes అని చెప్పారన్నమాట.
సో వీటికి అతకబడేటటువంటి వాటినే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ యొక్క అతకబడేటువంటి నిర్మాణాలను ఏమన్నారంటే ఫాంటోజోమ్స్ గా పిలిచారనమాట. వాటి యొక్క యూనిట్స్ ని. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సో లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రూపంలో సన్లైట్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అలాంటి టైంలో ఆ ఎనర్జీ అనేది ఫోటాన్స్ క్వాంటోజోమ్స్ రూపంలో, క్వాంటమ్ లేదా క్వాంటోజోమ్స్ రూపంలో విడుదలవుతుందని చెప్పారు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఫోటాన్లనే ఏంటి, ఫోటాన్స్. సో ఫోటాన్స్ అనే స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఏమవుతాయి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడతాయి అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ సన్లైట్ టు థైలాకాయిడ్ లూమెన్ లోకి. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే, ఒక్కొక్క ఫోటాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే క్వాంటమ్. ఒక్కొక్క ఫోటాన్ని ఏమని పిలుస్తాము, క్వాంటమ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇలాగా ఒక ఫోటాన్ అనేది దీని నుంచి ప్రసరించేటప్పుడు ఇక్కడ ఫిజికల్ గా కానీ కెమికల్ గానీ ఎలాంటి రియాక్షన్స్ అనేటివి జరగవు అన్నమాట. సో కానీ ఒక ఫోటాన్ క్లోరోఫిల్ వంటి పిగ్మెంట్స్ మాత్రం తాకినప్పుడు అది దాంట్లో ఎనర్జీని గెట్ చేస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి అప్పుడు ఫోటాన్ లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీ క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాగా అప్పుడు క్లోరోఫిల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఇన్నర్ ఆర్బిట్ నుంచి అవుటర్ ఆర్బిట్ కి, అవుటర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కి ఏమవుతాయంటే మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అప్పుడు ఏమైపోతాయంటే ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి వాటిల్లో ఇక్కడ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోవాలి మనము. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఏంటేంటి, క్లోరోఫిల్, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండేటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్, ఫైకోబిలిన్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. సో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. జనరల్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటివి 3 టైప్స్: ల్యూకోసైట్స్, ల్యూకోప్లాస్ట్, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ క్రోమోప్లాస్ట్. సో ల్యూకోప్లాస్ట్ విచ్ ఇస్ కలర్లెస్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాడిష్ అనుకోండి, అండర్ గ్రౌండ్ ప్లాంట్స్ లో త్రాస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్లాస్టిక్స్ ని ఏమంటామంటే ల్యూకోప్లాస్ట్, శ్వేతవర్ణ ద్రవ్యాణువులు అంటాము. క్రోమో అంటే కలర్. సో కలర్ అంటే ఏంటంటే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ బడ్డింగ్ అండ్ ది రైపనింగ్ టైమ్ దే చేంజ్ దేర్ కలర్. సో అవి మొగ్గ దశలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత పండినప్పుడు వాటి కలర్ ని చేంజ్ చేసుకునేటువంటి కేపబిలిటీని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి చేంజ్ అవడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి పిగ్మెంట్స్ ని ఏమంటున్నామంటే క్రోమోప్లాస్టిడ్స్ అంటాము. చూడండి, మిర్చి, టొమాటో ఇలాంటివి అబ్జర్వ్ చేస్తే కలర్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అట్లే క్లోరోప్లాస్ట్, ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో అలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో వర్ణద్రవ్యాణువులుగా చెప్పబడేటివి ఏంటంటే క్లోరోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ ఫైకోబిలిన్స్. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ క్లోరోఫిల్. సో క్లోరోఫిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి. సో ఫస్ట్ వన్ is chlorophyll A. So chlorophyll A, the structure is C55H72O5N4 magnesium. సో ఇన్ ఎవ్రీ క్లోరోఫిల్ అనేది మనము మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు క్లోరోఫిల్ స్ట్రక్చర్ లో మెగ్నీషియం అనే సెంటర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. అలాంటి వాటిలో కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ తో మేడప్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్ అన్నమాట క్లోరోఫిల్ ఏ. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ యూనివర్సలీ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్ గ్రూప్స్ ఎక్సెప్ట్ గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్ బ్యాక్టీరియా. సో కొన్ని పర్పుల్ బ్యాక్టీరియా, గ్రీన్ బ్యాక్టీరియాలో తప్ప మిగతా అన్ని ప్లాంట్స్ లో ఉండేటటువంటి పిగ్మెంట్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెట్రాపైరోల్ హ్యావింగ్
pyrrole having a porphyrin head. Tetrapyrrole having porphyrin head with magnesium in the center forming a complex. So the head part is hydrophilic. Head part is hydrophilic and attached to the head is a long hydrophobic chain of terpene alcohol called phytol. So head part is hydrophilic and next the chain is called as tail part. Tail part of the chlorophyll is called as phytol. Head part is called as porphyrin. It is a hydrophilic in nature. Phytol, which is the chain part or tail part of the chlorophyll, and it is a hydrophobic in nature. The in higher plants, besides chlorophyll A, chlorophyll B is present, and it differs from chlorophyll A and by having a formyl group. So in place of methyl group of chlorophyll A. So however, chlorophyll B is not essential for photosynthesis and its empirical formula is C55H70O6N4Mg. And then carotenoids. So there are found essentially in all green plants, while chlorophylls absorb strongly in the red and blue regions. So carotenoids absorb mostly in the blue as well as in the green regions of the spectrum. So that's why leaves reflect green and yellow color, and carotenoid function as necessary pigments for photosynthesis. So they are also required for protecting photosynthetic pigments from the descriptive photooxidation. So that occurs in the presence of light and oxygen. The carotenoids contain carbon and hydrogen, while xanthophyll contains oxygen besides carbon and hydrogen. And the empirical formula of beta carotene is C40 and H56. So lutein is the xanthophyll present abundantly in plants. Its empirical formula is C40 and H56 and O2. So ముఖ్యంగా క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండే వర్ణద్రవ్య అణువులు గమనించినట్టయితే క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అనే క్లోరోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ ఫైకోబిలిన్స్ అనేది ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. సో కాబట్టి వీటితో పాటు ఇంకా ఏముంటాయంటే ఈ క్లోరోఫిల్స్ లో క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అనేటివి ప్రజెన్స్ అయి ఉంటాయి. సో వాటితో పాటు కెరోటినాయిడ్స్ లో బీటా కెరోటిన్స్, xanthophyls అనేటివి ప్రముఖమైనవి అన్నమాట. సో అలాంటి క్లోరోఫిల్స్ లో మెయిన్ గా క్లోరోఫిల్ ఏ, ముఖ్యంగా క్లోరోఫిల్ అనేటివి అనేక రకాలు ఉన్నాయి. క్లోరోఫిల్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ అనే మళ్ళీ కొన్ని బ్యాక్టీరియాలోను, కొన్ని బ్లూగిన్ ఆల్గేస్ లోనూ ఉన్నటువంటి క్లోరెల్లా వంటి ఆల్గేస్ లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్స్ కూడా సపరేట్ గా ఉంటాయి. సో మెయిన్ గా ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది అనమాట. హైయర్ ప్లాంట్స్ లో ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి అనేది ఏ రేషియోలో ఉంటాయంటే సో 3:1 రేషియోలో ఉంటాయి. క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి in 3:1 ratio in different plants. సో ఇంకొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఆల్గేస్ లో క్లోరోఫిల్ ఏ, బిలతో పాటు కొన్ని క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవి క్లోరోఫిల్ ఈ ఫియోఫైట్స్ లోను, క్లోరోఫిల్
E. Pheophytes. ఇంకా క్లోరోఫిల్ D డయాటమ్స్ లో, అండ్ క్లోరోఫిల్ E జాంతోఫిల్స్ లో, ఉంటాయన్నమాట. ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఉన్నాయన్నమాట. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ. సో ఇవి దాదాపు క్లోరోఫిల్ అణువులు అనేటివి ఒకే సెక్షన్ కలిగి ఉంటాయి. సో దీంట్లో పార్ఫరైన్ రింగ్, ఫైటాల్ టెయిల్ అనే రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. పార్ఫరైన్ రింగ్ హెడ్ పార్ట్, ఫైటాల్ టెయిల్ పార్ట్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఈ పార్ఫరైన్ రింగ్ లో సో 4 పైరోల్ రింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. టెట్రా పైరోల్స్ అంటాం అనమాట. సో ఈ ఒక పైరోల్ మాలిక్యూల్ లో 4 కార్బన్ పరమాణువులు, ఒక నైట్రోజన్ పరమాణు రింగ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. సో ఈ 4 పైరోల్ అణువులలో ఎలా ఉంటాయంటే ఒక దీర్ఘ వృత్తాకారంలో ఉండి కేంద్ర స్థానంలో ఏముంటుందంటే మెగ్నీషియం మూలకాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి. ఇలా టెట్రా పైరోల్లో పార్ఫరైన్ వలయం అని పిలువబడుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో 4 పైరోల్ అణువులతో పాటు పెంటనోన్ అనే 5 కార్బన్ అణువు వలయం కూడా ఉంటుంది. సో ఇది పార్ఫరైన్ వలయంలోని 3వ పైరోల్ కి అతకబడి ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి తోక భాగాన్ని ఏమంటున్నాము, ఫైటల్ అంటున్నాము. ఇది కార్బన్ హైడ్రోజన్ పరమాణువులతో కూడినటువంటి ఒక గొలుసు వంటి నిర్మాణం అన్నమాట. ఏది ఫైటల్ అనేది. సో ఇది ఒక పైరోల్ అణువులను కార్బనానికి అంటు పెట్టుకొని ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఎక్కువగా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేస్ లో ఉంటుంది. క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఎల్లో గ్రీన్ వాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా క్లోరోఫిల్ ఏలో ఉండే మిథైల్ పార్ట్ కి, అట్లాగే క్లోరోఫిల్ బిలో ఉండే ఫార్మైల్ గ్రూప్ కి 2వ పైరోల్ అణువు అంటుకుని ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటి క్లోరోఫిల్ ఏ అణువులో ఉండే ఈథేన్ విభాగానికి బదులు ఈ మిథైల్ విభాగం మొదటి పైరోల్ కి అణువుకి అతుక్కుని ఉంటుంది. సో కాబట్టి స్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ బిలు బ్యాక్టీరియా క్లోరోఫిల్ వాటి వర్ణాలతోనూ క్రియాత్మకంగా చర్యల్లో తేడాలు చూపిస్తాయన్నమాట. సో అలాగే ఈ కెరోటినాయిడ్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా ఎల్లో, రెడ్, ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే కెరోటినాయిడ్స్ అంటాము. ఇందులో కెరోటిన్లు, జాంతోఫిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇవి ముఖ్యంగా కార్బన్ హైడ్రోజన్ కలిగినటువంటి నిర్మాణాలు అనమాట. సో ఆల్ఫా కెరోటిన్, బీటా కెరోటిన్, నాకు స్ట్రక్చర్ తెలియక నేను ఇన్సర్ట్ చేసుకోలేక డైరెక్ట్ గా నేను నేమ్ పెట్టేశాను ఇక్కడ. ఆల్ఫా కెరోటిన్, బీటా కెరోటిన్, ఇంకా గామా కెరోటిన్ అనే భాగాలు ఉంటాయి. సో కార్బన్ హైడ్రోజన్ పరమాణులే కాకుండా ఆక్సిజన్ కూడా ఉండే వాటిని జాంతోఫిల్స్ అంటాం. సో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉండే వాటిని ఏమన్నా కెరోటినాయిడ్స్ అంటాము. కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉండే వాటిని జాంతోఫిల్స్ అంటాము. దీంట్లో మళ్ళీ జియోజాంతిన్, ఫ్యూకోజాంతిన్, ల్యూటిన్ అలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇంకా హైయర్ ప్లాంట్స్ లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా కెరోటిన్, ల్యూటిన్, వయలోజాంతిన్, నియోజాంతిన్ అని. సో కాబట్టి ఇక్కడ కెరోటినాయిడ్స్ లో క్లోరోఫిల్ లో లాగానే ప్లాస్టిడ్స్ లో ఉండే ప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి క్లోరోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ హార్వెస్ట్ చేసుకొని ఫోటోసింథసిస్ అనే కాంప్లెక్స్ ని ఏర్పరచుకుంటాయని గుడ్విన్ అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. సో కాబట్టి ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ని బేస్ చేసుకొని కెరోటినాయిడ్లు అనేటివి 2 వర్క్ చేస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫోటో ఆక్సిడేషన్. సో కెరోటినాయిడ్స్ అనేటివి ఎన్ని పనులు చేస్తాయంటే 2 పనులు చేస్తాయి. ఒకటి ఫోటో ఆక్సిడేషన్, లైట్ ని ఆక్సిడేషన్ చేయటము. సో 2 ఏంటంటే ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ద్వారానే లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకొని ఫోటోసింథసిస్ కి అందజేస్తాయి అన్నమాట. అంటే లైట్ ని ఆక్సిడేషన్ చేస్తాయి,
అట్ ద సేమ్ టైం లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేస్తాయి. శోషించుకుంటాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి కెరోటినాయిడ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ లో రెడ్ కలర్, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఇక్కడ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుందని. బ్లూ కలర్, ఈ కలర్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకొని క్లోరోఫిల్ ఏకి అందిస్తాయన్నమాట. క్లోరోఫిల్ ఏకి అందిస్తాయన్నమాట. అట్లా ఇంకో టాప్ పిగ్మెంట్స్ ఏం చెప్పుకున్నా ఫైకోబిలిన్స్. సో ఇవి ఎక్కువగా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేస్ లోను, కొన్ని రెడ్ ఆల్గేస్ లోనూ ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కువగా క్లోరోప్లాస్ట్ లో ప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇంకా ఏంటంటే వీటిని ఏమంటామంటే బిలీ ప్రోటీన్స్ అని కూడా అంటాము. ఇవి ముఖ్యంగా 2 parts గా ఉంటాయి, 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ ఫైకో ఎరిథ్రిన్, ఫైకోసైనిన్ అనేటివి అనమాట. సో ఇవి కూడా ఏంటంటే లైనియర్ టెట్రాపోల్ గా ఉండి సో లైట్ ని హార్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ క్లోరోఫిల్ ఏకి సెండ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఏవి ఫైకోబిలిన్స్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇవి నీటిలో కరుగుతాయి. దే డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. ఫైకోబిలిన్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ అన్నమాట. సో ఇదేంటంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చరు, ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వివిధ వర్ణ ద్రవ్య అణువుల యొక్క నిర్మాణము, అవి చేసేటటువంటి పని అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ విజిబుల్ లైట్ లో ఉన్నటువంటి వర్ణాలు, అది విబ్జియర్ అంటాం కదా, ఆ కాన్సెప్ట్. ఆ తర్వాత పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయనేది ఫర్దర్ క్లాస్ లో చూద్దాం.